How many of us are here for a miracle today? අපි කී දෙනෙක් අද අහස්කමක් බලාපොරොත්තුෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවද මෙතන? I want to see all the hands. මට අවශ්‍යයි ඔක්කොම ආත්මේශ වෙන්නට. Brother, but I'm going to tell you something different today. නමුත් මම ඔබට යම් වෙනස් දෙයක් කියන්න දෙනවද? 14 years ago, or maybe 15, I was on a wheelchair. අවුරුදු 15කට ඉස්සෙල්ලා මම හිටියේ රෝදපුටුවක. And one day I went for a healing service and instantly I got healed. මම එක දවසක් මේ සුව මෙහෙයකට ගිහිල්ලා ඒ වෙලෙම මට සුවය ලැබුණා. 15 years ago I didn't know God. අවුරුදු 15කට ඉස්සෙල්ලා මම දෙවියන් වහන්සේ දැනන් සිටියේ නැහැ. I knew God but I did not believe in anything else. මම දෙවියන් වහන්සේ දැනන් හිටියා නමුත් මම ඒක විශ්වාස කරේ නැහැ. And I received not one healing, double healing on one day. මට එක සුවයම නෙමෙයි නමුත් සුවයම් දෙකක් ලැබුණා එක දවසෙම. Okay, I was on a wheelchair because I fractured my spine. මගේ කුන්දේ ඇති වෙච්ච ආබාධයක් නිසා තමයි මම එලෙස රෝදපුටුවේ හිටියේ. And I could not, I was at home for 8 months. I could, for about 1 month, I could not even lift my head to eat. People used to carry me even to the toilet. මම මාස 8ක් එලෙස රෝදපුටුවේ හිටියා. මාසයක් යනකම් මට මගේ ඔළුවත් උස්සන්න බෑ. මාව ඒ නාන කාමරේට පවා ඒ මිනිසුන් විසින් තමයි මාව උස්සගෙන ගියේ. And at the same time, I developed an ovarian cyst which had to be removed by surgery. But this is මගේ සමහර අවයව පවා ඉවත් කරන්නට වුණා ඒ වෛද්‍යවරුන් විසින්. So I had two problems. මට ප්‍රශ්න දෙකක් තිබුණා. So I went to this healing service and I just stood there just like anyone else. මම නිකන් ගිහිල්ලා අනිත් අය ඉන්නවා වගේ මම ඒ සුව මෙහෙ නිකන් හිටගෙන හිටියා. I don't know whether I even believed that I would be healed, but I just wanted to be there for the service. මම හිතුවත් නෑ මාව සුවයි කියලා මට නිකන් මේ මෙහෙට ඉන්නට අවශ්‍ය වුණා අච්චරයි. Suddenly the power of God came and I got healed. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ බලය හදිසියේ මාමිට ඇවිල්ලා මම සුව වුණා. I saw this teeny weeny little fireball like in the universe. I saw it just coming to me so aggressively, just rattling. It was like the sun just wrapped around me and went back. මම දැක්කා පිරිච්ච බෝලයක් වගේ දෙයක් මාව වෙතට ඇවිල්ලා වේගෙන් ඇවිල්ලා මාවට දැවෙట్లా නැවතත් ඒක ගියා. It took me like another 1 week. What brother? No, I could hardly walk. I walked very slowly and I could not stand. I could not sit for more than 10-15 minutes. මට නැගිටලා ඇවිදින්නටත් ඉතාමත් අමාරු තත්ත්වයක තමයි හිටියේ ඒ ආඥා මෙහෙට යන්න ඉස්සෙල්ලා. So when this happened, it took me like another 1 week. I don't have pain and I can walk, I can sit, I can do whatever I did, and it was like, wow, okay, God healed me. ඉතින් නමුත් සතියකට විතර ඒ දේ වෙලා සතියක් විතර ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මම සුවයි. මට හිට ගන්න පුළුවන්, මට ඇවිදින්න පුළුවන්, මට අවශ්‍ය ඕන දෙයක් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් මම බොහොම සන්තෝෂ වුණා දෙවියන් වහන්සේ මාව සුව කරා කියලා මම හිතුවා. By that time my previous airline said I can never fly again as cabin crew. ඉතින් මට මගේ කලින් මම වැඩ කරපු ඒ ගුවන් සමාගමෙන් කිව්වා මම නැවතත් එහි සේවය කරන්නට බැරි බවට. And they said once you have had a fracture, your X-ray will always show the fracture, so no airline will take you, no insurance will cover you. ඉතින් ඔවුන් කිව්වා ඔබට ඒ එලෙස යම් කිසි බිඳීමක් සිදු වුණාට පස්සේ කුන්දේ X-ray එකක් ගත්තාම ඒ බිඳීම අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් ඔබට නැවත කිසිම ගුවන් සමාගමක වැඩ කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම ඔබට රක්ෂණ සමාගමකින් වන්දියක් ගන්නටත් බෑ කියලා. I know a lot of people have heard this testimony before. මම දන්නවා මේ බොහෝ දෙනෙක් මේ සාක්ෂි අහලා තියෙනවා කියලා මීට ඉස්සෙල්ලා. So somehow I got healed and I got back to my previous airline and now I have joined another airline.
මම ඉතින් සම්පූර්ණ සුව වෙලා මම මුලින්ම මගේ ඒ කලින් වැඩ කරගෙන සිටපු ගුවන් සමාගමකට ගියා. ඊට පස්සේ දැන් මම වෙනත් ගුවන් සමාගමකට ගිහිලා තියෙනවා. Even my X-ray does not show the fracture anymore. මගේ එක්ස්රේ එකකවත් අඩු ගානේ එලෙස බිදිච්ච දෙයක් කිසිම බිදිච්ච දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. I did not know before, but when I started my walk with the Lord, He taught me these things. Where's your fracture? I even have erased it from your X-ray. ඉතින් මම දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක මම ඒක කලින් මට ඒක තේරුන්නේ නැහැ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඇවිදින්නට ගත්තට උන්වහන්සේ සමග මේ ගමන යන්නට ගත්තට පස්සේ උන්වහන්සේ මට මතක් කරා කෝ ඔබගේ තිබ්බ ඒ බිදිච්ච තැන ඒක මම එක්ස්රේ එකෙන් බව සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා තියෙනවා කියලා. So that day, whether I thought about it or not, I walked into that place because I wanted a healing. මම දැනගෙන හිටියත් නොදැන හිටියත් මම එදා ඒ සුව මෙහෙට මම ඒ තැනට ආවේ මට සුවයක් අවශ්‍ය නිසායි. I walked out with a healing. I did not walk out the same way I walked into that place. මම ඒ ස්ථානයට ආපු ආකාරයට නෙමෙයි මම ගියේ සුවය ලබලායි. But my life never changed. නමුත් මගේ ජීවිතය නම් වෙනස් වුණේ නැහැ. I received a healing, but I did not receive the healer. මට සුවය ලැබුණා නමුත් ඒ සුව කරන්න මම ආයුධ ලබා ගත්තේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. I went on with my life which was totally not like now, but my life was totally different, and I went on for another 13 years. මම තවත් අවුරුදු 13ක් ඒ විදිහටම මම ජීවත් වුණා. ඒ මගේ පෞකාර ජීවිතයත් එක්ක මම එහෙම අරගෙන ගියා. 13 years I thought, thank you God for what you did, but you stay where you are and I'll do what I want to do. මගේ ආකල්පය වුණේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කරපු දෙයට ස්තුතියි. දැන් ඔබ වහන්සේගේ තැන ඉන්න මට අවශ්‍ය දේ කරනවා. 13 years later, Satan gripped me again with sickness. අවුරුදු 13කට පස්සේ සාතන් මාව නැවතත් මට පහර දුන්නා ඒ අසනීපයක් සමග. This time with an incurable thing. මේ බාන සුව කරන්න බැහැ කියන අසනීපයක් සමග. And my world fell apart. මගේ මුළු ලෝකෙම කඩාගෙන වැටුණා. And I thought, if I could be healed of a fracture 13 years ago, why God is not doing anything now? මම හිතුවා මම අවුරුදු 13කට ඉස්සෙල්ලා දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් නම් මම සුව කරන්නේ ඒ බිදිච්ච දෙයක් තුලින් ඒ කොන්දේ අමාරුව සම්පූර්ණ සුව ගන්න පුළුවන්. ඇයි උන්වහන්සේ මුකුත් කරන්නේ නැත්තේ දැන් කියලා. So with this disease, I woke up one day crying. මේ අසනීපයත් එක්ක මම නැගිට්ටා උදේ හඬමින්ම තමයි නැගිට්ටේ. At that time, I had been for Brother Johnson's one meeting only. ඒ වෙනකොට මම සහෝදර ජොන්සන්ගේ එක යාඥා මෙහෙකට සහභාගී වෙලා තිබුණා. And I did not know much about the word. මම වචනය ගැන එච්චර දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. I think the first thing the only thing I remember from that meeting is first believe and then you shall receive. මම මෙහෙදී මම ඉගෙන ගත්ත මතක තිබ්බ එකම දේ තමයි ඉස්සල්ලා විශ්වාස කරන්න ඊට පස්සේ තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ කියලා. So it did not make much of sense to me. හැබැයි මට ඒක එච්චර ලොකු වෙනසක් ඇති කරේ නැහැ. But I started practicing it. නමුත් මම ඒක පුරුදු වෙන්නට ගත්තා. So when I woke up crying, I said, hang on Lord, you created me, and when you created me as whole, nothing missing, nothing broken in my life. මං එවිට මට හරි සිහියට ඇවිල්ලා මම උන්වහන්සේට කිව්වා ස්වාමිනේ දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවානේ ඔබ වහන්සේ මාව සාදුවා ඔබ වහන්සේ මාව සාදුවේ සම්පූර්ණ කෙනෙක් විදියට ඒ මාව සාතද්දී මගේ කිසිම අඩුවක් තිබුණේ නැහැ නේද කියලා. So why are you taking something away from me now? එහෙනම් ඇයි ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ මගෙන් යම්කිසි දෙයක් දැන් ගන්නෙ? And I don't know where I got these words from. At that time I never understood. It's like I heard it in my spirit. I don't have sickness, so how can I give you sickness? මම දන්නේ මේ වචනය මට කොහෙන් ආවද? මම දන්නේ මේ වචනය මට කොහෙන් ආවද කියලා. නමුත් මම හිතනවා මගේ ආත්මය තුලින් ඒක මට ඇහෙන්නට ඇති කියලා. මට හඩක් ඇහුණා මගේ ඇතුළාන්තයෙන් මට මංගව අසනීප නැහැ. ඉතින් මං කොහොමද ඔබට අසනීපයක් දෙන්නේ කියලා. If God is love, He's an entity of love. That's why He can love us unconditionally.
ඉතින් උන්වහන්සේ ප්‍රේමය උන්වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන් පිරීලා ඉන්නේ ප්‍රේමයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා උන්වහන්සේට පුළුවන් ඒ කිසිම සම්පූර්ණ කොන්දේසි විරහිතව අපිට ප්‍රේම කරන්නට. But God cannot give sickness because He doesn't have any. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට බෑ ඒ වගේ විනාශ කරන දෙයක් දෙන්න. මොකද උන්වහන්සේ විනාශය දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි. So I heard this and I said, okay Lord, then I believe whatever is missing is back in my body right now and I will see that. ඉතින් මම විශ්වාස කරන්න ගත්තා මට නැති වෙලා තියෙන යමක් තියෙනවද ඒක දැන් නැවතත් මගේ ශරීරයට ලැබිලා මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ සම්පූර්ණ කෙනෙක් වෙන බවට. And I don't care how long it takes because I know I will be made whole. මම කල්පනා කරා ඒක කොච්චර කල් ගියත් කමක් නැහැ. නමුත් මම දන්නවා මම සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි කියලා උන්වහන්සේ මාව. So here I am waiting for another miracle. දැන් මම බලාගෙන ඉන්නවා තවත් හාස්කමක් වෙනකන්. But in this whole drama මේ සම්පූර්ණම කාල පරිච්ඡේදය තුල I received my healing but මට මගේ සුවය ලැබුණා. But I received something more. නමුත් මට ඊට වඩා දෙයක් ලැබුණා. I was given the grace. I was given the power of God to walk in His word, not to look at the miracle but focus on Him. නමුත් උන්වහන්සේ මට බලය දුන්නා. උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය තුල උන්වහන්සේගේ වචනය තුල ගමන් කරන්නට ඒ හාස්කම දිහා බලාගෙන නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ වචනය තුල ගමන් කරන්නට උන්වහන්සේ මට බලය දුන්නා. I received a healing but my life did not change. මට කලින් සුවය ලැබුණා නමුත් මගේ ජීවිතේ වෙනස් වුණේ නැහැ. Again I was looking at another preacher or someone who could heal me. මම නැවතත් බලමින් හිටිය කවුරු හරි දේශනා කරන්නෙක් දිහා මාව සුව කරන්නට පුළුවන්. But when I learned the word from Brother Johnson, I came to a point, you know what, God? Nothing matters to me anymore because now I belongs to you. Now I'm not in the grip of Satan but I'm in the grip of God now. ඉතින් මම ඒ වචනේ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මම දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නවද මට වෙන කිසි දෙයක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැන් ඉන්නේ මම සාතන්ගේ වහලෙක් නෙමෙයි සාතන්ගෙන් සම්පූර්ණයෙන් මිදිලා මම ඔබ වහන්සේගේ අතේ තමයි සිටින්නේ කියලා. When we sang the song Amazing Grace and the second verse actually says my chains are gone and I've been set free. ඒ Amazing Grace කියන ඒ ගීතිකාවේ කියනවා මගේ සියලුම බැමි කැඩිලා මම සම්පූර්ණ නිදහස් වුණා කියලා ඒක දෙවෙනි පදයේදී. That's exactly what happened to me, not because of a miracle but because of the word of God. ඒකම තමයි මට ඒ දෙයම තමයි මට සිද්ධ වුණේ. නමුත් ඒ සිද්ධ වුණේ හාස්කම හරහා නෙමෙයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය හරහා. I never ran behind healing. Even when there's pain, I really don't care because I know I have the healer, so I don't need to worry about it. ඉතින් මම තවදුරටත් ඒ සුවය පස්සේ දුවන්නේ නැහැ. මොන හරි කැක්කුමක් ආවත් මම දන්නවා ඒ සුව කරන්නා මන් තුලයි. ඉතින් ඒ සුවය මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. I started chasing God. මම දෙවියන් වහන්සේගේ පස්සේ දුවන්නට පටන් ගත්තා. And if I don't understand something, I would chase God and tell him, I want you to teach me now. මාට දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් මම උන්වහන්සේගෙන් බල කරලා ඉල්ලන ස්වාමිනේ මේ දේ ඒ ප්‍රඥාව මට දෙන්න මේ දේ තේරුම් ගැනීමට. My arrogancy, I use it for word of God to learn the word of God, and I had such a thirst for God, and I thought if I can walk in his word, if he says love somebody who is coming against you, who persecute you, I struggled but I did exactly what he said. ඉතින් මට කොච්චර අමාරු වුණත් මම ඒ දේ කරන්නට අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. උන්වහන්සේ කියලා තියෙනවා නම් ඔබට විරුද්ධ වෙන අයට ප්‍රේම කරන්න කියලා. මට ඒක කරන්නට බැරි වුණත් මම සාමාන්‍යයෙන් බොහොම කේන්ති යන වගේ දරුණු තත්ත්වයක හිටපු කෙනෙක්. මම උන්වහන්සේගේ වචනයට ඒ කේන්තිය හරහා උන්වහන්සේගේ වචනයට තමයි ඒක දාලා ඒ තුලින් මම මේ දේවල් උන්වහන්සේ කියපු දේම මම කරා. I was really trapped in the word of God. I didn't want to come out of it. මම උන්වහන්සේගේ වචනය තුල සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළටම ගිහිල්ලා හිටා මට එකෙන් එළියට යන්න අවශ්‍ය වුණෙත් නැහැ. I had so many other small sicknesses like deficiencies, and when my doctor saw my blood report a couple of years ago, he asked me, how do you do your job with all what you have?
ඊට පස්සේ මම අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා මගේ ඒ වෛද්‍යවරයා මගේ ලේ රිපෝට් එක දැක්කට පස්සේ ඌ කොහොමද ඔබ මේ ඔබගේ මේ රැකියාව කරන්න මේ ඔක්කොම අසනීපත් එක්ක කියලා. But when I found the word of God sinking into me, into my bone and my marrow. නමුත් ඒ උන්වහන්සේගේ වචනය මම දැක්කා මගේ ඒ ඇට මිදුළු සහ ඒ ලේ වලට එකතු වෙනවා. It did not only bring healing to my sickness, but it brought healing to every area of my life. උන්වහන්සේ මට නිකන් මගේ ශරීරයට සුවය මේ නමුත් මගේ ජීවිතේ හැම අංශයක්ම උන්වහන්සේ සුව කරා. When this brother said that he used to be addicted to smoking, I was never addicted, but I could drink alcohol more than a normal woman. මම මේ සහෝදරයා කියද්දිත් මට මතක් වුණේ මම කවදාවත් ඇබ්බැහි වෙලා හිටියේ නැති වුණත් මට ඒ එලෙස ඇල්කොහොල් ගන්නට පුළුවන් සාමාන්‍ය කාන්තාවකට වැඩිය මට ගන්නට පුළුවන්කම තිබ්බා. And when I started to journey with the Lord, I said, you know, Lord, if there's anything that I have that does not belong to you and you don't want me to have, take it away. මම උන්වහන්සේත් එක්ක ඇවිදින්න ගත්තට පස්සේ මම උන්වහන්සේට කිව්වා ස්වාමිනේ මං ගාව තියෙනවා නම් ඔබ වහන්සේ අකමැති දෙයක් ඔබ වහන්සේට ආйти නැති දෙයක් ඒක මගෙන් ගාව වහන්සේ ගන්න කියලා. And I wasn't even sure whether I could stick to my own word. මගේ වචනයට මම හරියට පක්ෂපාතීව ඉන්න පුළුවන්ද කියලාවත් මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. But it was overnight. I totally lost the appetite of alcohol. I can't even smell it anymore. ඉතින් එක රැයකින් ඒ දේ සිද්ධ වුණා මට ඇල්කොහොල් වලට තිබ්බ ඒ ආශාව සම්පූර්ණයෙන්ම නැතුව ගියා විතරක් නෙමෙයි මට ඒක සුවඳ දැනෙද්දිත් මට ඒක අප්‍රිය දෙයක් වුණා. So one day we went to for dinner with the rest of my crew, and the crew said, let's go to this place where there's a band playing and singing. So I said, okay. ඔවුන් මට කිව්වා මම දවසක් එක සාදයකට ගියා මගේ අනිත් යහළුවන් සමග ඔවුන් කිව්වා අපි යන් කියලා මේ යම්කිසි ස්ථානයකට එතන ඒ සංගීත කණ්ඩායමක් සෙල්ලම් කරමින් සිටියා ඒ වගේම සියලුම කැම්බිය මෙතන තිබුණා. So my colleagues started drinking and they said, Dilu, have a glass of wine. ඔවුන් මගේ හලුවන් සියල්ලන් බොන්නට ගත්තා ඊට පස්සේ ඔවුන් කිව්වා නිලු ඔබත් පානය කරන්නද කියලා. So it's natural when you go with a bunch of your own age, like, yeah, okay, why not? ඒක තමයි සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔබගේ වයසේ මේ යාළුවෝ කට්ටියක් එක්ක ගියාම ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම කියලා පානය කරනවා. But I said, I don't want to drink. මම කිව්වා නෑ මම බොන්නේ නැහැ කියලා. So some of them knew that I was more into prayer. So they said, you know, God is not going to be upset with you just because you have one drink. ඔවුන් කිව්වා නෑ මේක අහන්න උන් තරම් හිටියා සමහරු මම දෙවන් වහන්සේත් එක්ක ඇවිදින බව උන් සමහරු කිව්වා මේ අහන්න දෙවන් වහන්සේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ මේක ඔබ මේ වීදුරුව පානය කරා කියලා උන්වහන්සේ තරහ වෙන්නේ නෑ කියලා. I said, for sure God is not going to be angry with me, but I don't want to drink. මම කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේ තරහ වෙන්නේ නෑ නමුත් මට අවශ්‍ය නෑ කියලා. So they basically poured a drink on my face and it just all fell on my dress. ඉතින් ඔවුන් තම ඕන කමින්ම ඒ වීදුරුවක් හැලුවා මගේ මූණේ ඒක මගේ මුළු ඇඳුම පුරාම හැලුණා. I was so angry for the smell of it. I walked out. මට ඉතාමත් කේන්ති ගියා ඒක සුවඳ එනකොට මම එතනින් නැගිටලා ගියා. And the next morning when I woke up, I started thinking about what happened the night before. මම ඊගාව දවසේ නැගිටලා කල්පනා කරා මොකද්ද ඒ සිද්ධ වුනේ කියලා ඊට ඉස්සෙල්ලා. Of course, God, you wouldn't be upset with me because I have a glass of wine or I do something wrong. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මම ඒ වයින් වීදුරුවක් බිව්වා කියලා ඔබ වහන්සේ මාත් එක්ක තරහ වෙන්නේ නැහැ. Because God loves you unconditionally. මොකද උන්වහන්සේ ඔබට කොහොමත් ප්‍රේම කරනවා කිසිම කොන්දේසියක් රහිතව. But that morning God taught me. නමුත් එදා උදේ උන්වහන්සේ මට ඉගන්වුවා I love you unconditionally no matter what you do. මම ඔබට ආදරේ දරුවා කොන්දේසි විරහිතව මොනවා ඔබ කරත් මම ඔබට ආදරේ. But that doesn't give you the right to sin. නමුත් ඔබට ඒ පව් කිරීමට ලයිසන් එකක් එකෙන් දෙන්නේ නැහැ. But my love gives you
the grace not to sin. නමුත් මගේ ප්‍රේමය නමුත් මගේ ප්‍රේමය තුලින් ඔබට අනුග්‍රහය දෙනවා පව් නොකර සිටීමට. And he said, that's your worship for me. When you do something for me, not because you think I'm getting upset, not because you think I'm going to love you less, it's because you wanted to. That's your worship, living a life pleasing to God. ඉතින් එවිටදී උන්වහන්සේ කිව්වා ඒක තමයි ඔබගේ මට වෙන්නා වූ කරන්නට අවශ්‍ය ආත්මික නමස්කාරය. මම ඔබ සමග තරහ වෙන නිසා නැත්තම් මම ඔබට ආදරය අඩුයි කියලා ඔබ දෙයක් නොකර සිටීම නෙමෙයි. නමුත් ඔබගේ කැමැත්තෙන් ඔබගේ ඔබට කැමති දේ අල්ලලා ඒ කුරුසය නැගසීම තමයි ඒ ආත්මික නමස්කාරය කියන්නේ. I've learned to live a life pleasing to God because that's the only person I want to satisfy. ඉතින් මම තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා මම උන්වහන්සේගේ කැමැත්තට අනුව මගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් ගත කරන්නට. මොකද මට අවශ්‍ය එකම කෙනා සම්පූර්ණයෙන් තෘප්තිමත් කරන්නට අවශ්‍ය එකම කෙනා උන්වහන්සේ නිසා. I'm so prosperous today in my spirit, my soul and my body and every area in my life only because of the word, not because of the healing. ඉතින් මම සම්පූර්ණයෙන්ම සඵලත්වයෙන් පිරීලා ඉන්නවා. මගේ සිතේ මගේ ශරීරයේ සහ මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ සඵලත්වයෙන් පිරීලා ඉන්නවා. මගේ හාස්කම නිසා නෙමෙයි, නමුත් මේ උන්වහන්සේගේ වචනය නිසා. So whoever who put your hand up today, I want to tell you, don't look for the healing. Look for his word. And you start taking that word in, as I said, into your bone and marrow. And you keep confessing it. You start living it. Turn your learn into living. Don't just sit and learn, but live that word. And you live a prosperous life in every area of your life. ඉතින් ඔබගේ අත්උසුප හැමෝටම මට දෙයක් කියන්නට අවශ්‍යයි. ඔබ හාස්කම දිහා බලන් ඉන්නට එපා. නමුත් ඔබ වචනය හරියට ඉගෙන ගන්න. ඒ ඉගෙන ගන්න වචනය ඔබගේ ජීවිතය තුළට දාලා ඒ තුලින් ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම ජය ගැනීමට පුළුවන් එකම ආකාරය තමයි ඒ වචනය ක්‍රියාවේ වීම තුලින් ඔබට සම්පූර්ණයෙන් සඵලවත් ජීවිතයක් ගත ගන්න පුළුවන්. There's so much of joy in this life. This brother said people think you're mad. Actually, I think people think I'm mad too. ඉතින් ඒ සහෝදරයා කිව්වාගේ ගොඩක් මිනිසුන් හිතනවා අපිට පිස්සුයි කියලා. ඇත්තටම මමත් මගේ අත්දැකීමත් ඒකමයි. Yes, I'm mad. I'm really mad for God. ඔව් මමට ඇත්තටම පිස්සු. මට සම්පූර්ණයෙන් මම පිස්සු වෙලා තියෙනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන්. So when you turn your life into the living word, the word start becoming flesh and living in your life. ඉතින් ඔබ මේ ජීවමාන වචනයට ඔබගේ අවධානය දුන්නට පස්සේ මේ ජීවමාන වචනය කරන්නට ගත්තට පස්සේ ඒ ජීවමාන වචනය මාංශගත වෙලා ඔබ සමග වාසය කරන්නට යනවා. Let's all close our eyes and bow our heads. අපේ ඇස් වසලා අපේ ඔළුව පාත් කරමු. Father God, I come to you today, පියාණනි මම ඔබ වහන්සේ වෙතට එනවාද? glorifying you, Lord, ඔබ වහන්සේ ඔස්සවමින් ස්වාමීනි. for every little thing that you have done in my life. මාගේ ජීවිතේ කරපු හැම දෙයක් උදෙසාම Since I met you, I've never been the same. ඔබ වහන්සේව හම්බ වෙච්ච දවසේ ඉඳන් ස්වාමීනි මං කලින් හිටිය කෙනා නෙමෙයි තවදුරටත්. I have received healing in my body, මට සුවය ලැබිලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් මගේ ශරීරයට, in my mind, මගේ මනසට, and in every area of my life. මගේ ජීවිතේ හැම අංශයකම I have become so content. මම හැම විදියටම දරා ගන්නට පුළුවන් වෙලා තියෙන හැම දෙයක්ම Not with any worldly thing, කිසිම ඒ ලෝකයට ආදී දේවල් නොකර සිටීමට, but only by having you in my life. ඔබ වහන්සේ මගේ ජීවිතේට ආපක තුලින් විතරයි එහෙම පුළුවන් වුණේ ස්වාමීනි. Father, I pray this evening, පියාණනි මම මේ හැන්දෑවේ යාඥා කරනවා the same prosperity in every area of my life, මගේ ජීවිතේට ඇවිල්ලා තියෙන ඒ සඵලත්වය ජීවිතේ හැම අංශයක් තුලම තියෙන because of your word,
ඔබ වහන්සේගේ වචනය නිසා because your word started living inside of me. මොකද ඔබ වහන්සේගේ වචනය මා තුල ජීවමාන වාසය කරන නිසා The same anointing on each and every person here, Lord. ඒ ආලේපයම මේ එතන ඉන්න හැම කෙනෙක් මතම ලැබෙන්න කියලා. Father, I pray that they will not look for a miracle, පියාණනි මම ආඥා කරනවා ඔවුන් තවදුරටත් හාස්කමක් දැස නොබලා but they look for the word that can do a miracle in their lives. ඒ වචනේ දිහා බලයි කියලා ඒ හාස්කමක් කරන්නට පුළුවන් වචනේ දැස බලයි කියලා. Look, focus at the word of God that can do a miracle in your life. ඔබ බලන්න ඔබේ අවධානය දෙන්න ඒ වචනේ දිහා ඔබගේ ජීවිතය සම්පූර්ණ වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. Heavenly Father, for every healing that I've received, ස්වර්ගීය පියාණනි මම ලැබුවා වූ ඒ හැම සුවයක් උදෙසාම I'm imparting that healing, the anointing to each and every person in this place. මම ඒ ආලේපෙම මම වගුරුවනවා මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙක් මතම. And I thank you, Lord, that they respond to your healing and they receive it right now in the name of Jesus. මම ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි ඔවුන් ඔබ වහන්සේගේ වචනය ගැන ප්‍රතිචාර දක්වලා ඒ සුවය ලබා ගන්න නිසා. You have been healed in the name of Jesus. ඔබ සියලු දෙනා සුව වෙලා අවසానයි ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. You have been healed in every area of your life in the name of Jesus. ඔබගේ ජීවිතේ හැම අංශයකම ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සුව වෙලා ඉවරයි. Father, I pray that this evening is yours, and I thank you, Lord. We have been given a chance to glorify you in the name of your Son Jesus. Amen. මම ඔබ වහන්සේට සම්පූර්ණ ගෞරවයත් මහිමයත් ලබා දෙනවා ඔබ වහන්සේව ඔසවන්නට අපිට දීපු අවස්ථාව වෙනුවෙන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්.